18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤ, ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਜਾਣ। 26 ਤਰਮੀਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, 27ਵੀਂ ਦਫਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਈ, और ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆएगी। तो ये दसो कि पीपल्स पार्टी जी है वो क्यों नहीं कुछ लोग कुछ दो दी पॉलिसी ते 18ਵੀਂ तरमीम तो समझौता कर दी। बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ साहब। सर गुजारिश है जी कि बहुत अच्छा होया कि तुसी अपने इंट्रो च यह गल नूं डिस्कस किया तो यह गल की कि जी 18ਵੀਂ तरमीम का जिहड़ा मसला है वो पीपल्स पार्टी ते एस्टैबलिशमेंट के दरम्यान है। तो मैं इत्थे जरूर यह गल जी है ना पॉइंट करना चाहांगा कि एस्टैबलिशमेंट का चेहरा अगे किहड़ा सामने आ रहा है। एस्टैबलिशमेंट खुद तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बोलन वाले जिहड़े ने वो साडे इतिहादी ने, नून लीग के लोग ने, बोलन वाले जिहड़े ने नून लीग के रहनुमाया ने या जिहड़े नासूर कहते पे ने वो तो बदाते खुद एक नासूर सन इस मुल्क वास्ते। लेकिन मैं इत्थे एक गल करना चाहूँगा, देखो सर 18ਵੀਂ तरमीम नूं 8 साल हो चुके हैं। 8 साल के अंदर सूबे उन्होंने खुद मुख्तारी दी गई, NFC अवार्ड दिता गया, खैबर पख्तूनख्वा नूं उन्होंने नाद दिता गया, उन्होंने अपना सूबा चलाने वास्ते वसाइल मुहैया किए गए। तो सूबिया ने कारकरदगी दिखाई, सूबिया ने कारकरदगी दिखाई जिस तुम देख सकते हो कि पंजाब च सिंध च सूबे अपनी अपनी तई लगे ने अपने सेहत की तालीम निज़ाम बेहतर करने वास्ते, तालीम के निज़ाम बेहतर करने वास्ते सूबे मेहनत करते पे ने। इत्थे गुजारिश है कि सानू यह दसिया तो जाए कि 18ਵੀਂ तरमीम की किहड़ी शिक के उत्ते उन्होंने इतराज़ है। 18ਵੀਂ तरमीम च कई शिकां हैगियां सर, कोई एक बंदा नून लीग का जिहड़ा हुण तक 18ਵੀਂ तरमीम ते दुश्मनाम तराजी करता पिया उन्हें नहीं दसिया कि उन्होंने किस तरमीम ते इतराज़ है या किहड़ी तरमीम रोल बैक होनी चाहिए है। तो इस तरह हवा च टमक टुइयां मारन नाल ते 18ਵੀਂ तरमीम रोल बैक होनी कोई नहीं। 18ਵੀਂ तरमीम का सेहरा बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर जाता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात सी जिन्हें तमाम जमातां नूं एक पेज ते इकट्ठा करके जिवें आइन पाकिस्तान नूं दिता इसी तरह 18ਵੀਂ तरमीम का तोहफा दिता सी। मैं यह नहीं कहता कि 18ਵੀਂ तरमीम कोई सहीफा आसमानी है कि ये कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। कौमां दी तकदीर दे अंदर कौमां दी जब जदों असी बहने हैं जदों चलने हैं तो कुछ चीज़ां रद्दो बदल हो सकदियां ने। अगर वो कोई रद्दो बदल होना चाहिए है या कोई चाहता है तो वो कोई शिकां ते सामने आन, कोई ड्राफ्ट सामने आए, कोई सानू पता लगे किस चीज़ के उत्ते जिहड़ी वो गल की जा रही है। लेकिन हजे तक इस तरह की कोई गल नहीं सामने आई। साडे सामने सिर्फ एक गल यह आई कि कराची च एक प्लाजे नूं अग लगदी है, उहदे च इंसानी जान का ज़िया होंदा है जो बहुत अफसोसनाक है, जो किसी भी सूबे च किसी भी शहर च हो सकता सी। लेकिन उस सूबे उस कराची की लगन वाली आग नूं उठा के जिहड़ा है जोड़िया जाता है 18ਵੀਂ तरमीम दे नाल। मैं इत्थे पुछना चाहांगा कि हुण फायर ब्रिगेड का जिहड़ा महकमा है वो भी असीं वफाक दे सुपुर्द कर दईए। अज अगर मरी जे ट्रैफिक फस गई है, आवाम फसी है, तो फिर मरी नूं भी चुक के असीं वफाक दे सुपुर्द कर दईए। तो बराए मेहरबानी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵੱਸੁਤ ਨਾਲ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ साइन किए ने तो इस 18ਵੀਂ तरमीम के सिर अज तुम पंजाब से हज़ारा अरब का बजट लैके बैठे हुए हो तो उत्थे बिल्कुल किसी इंटरवेंशन तो बगैर जब तुम वो बजट खर्च कर रहे हो तो खुदा का वास्ता पाकिस्तान को अगे चलने वास्ते तुहानू कम अज कम यह दसना पेगा कि 18ਵੀਂ तरमीम की किहड़ियां शिकां ने जिते इतराज़ है तो पार्लीमान मौजूद है वो आन उत्थे बहस होए। अगर 18ਵੀਂ तरमीम च वो कोई शिक्का ला के असी बेहतरी कर सकते हैं तो क्यों नहीं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतरी चाहती। लेकिन अगर कोई कराची की अग दे अंदर इस 18ਵੀਂ तरमीम में भी झुलसान की कोशिश कर रहा है, कोई उहदे ते शब खून मार की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं हो। एहसन साहब जी कराची की अग की बाबा गल कर रहे हो गुल प्लाजा की, इतने मैं गल करांगा तुहाडा सवाल जवाब करांगा। देखो पीपल्स पार्टी की हुकूमत तनकीद तो हो रही है, उंगलियां उठाई जा रही है, लेकिन अमीर अगे मैं तुहाडे पूछांगा कि 18ਵੀਂ तरमीम जी है आखिर क्यों इन्नी जरूरी समझ रही है रियासत कि 18ਵੀਂ तरमीम होनी चाहिए। मतलब है कि रियासत ये समझ रही है कि जो सूबे ने वो अपने जो वसाइल मिले सके उन्होंने आवाम वास्ते उस तरह इस्तेमाल करने नाकाम रहे ने। मेहरबानी रिजवान साहब, सब तो पहले ही यदी गल है 18ਵੀਂ तरमीम की कि सूबिया एक खुद मुख्तारी मिली। लेकिन ये अज जोड़े सवालात उठ रहे हैं यदी वजह की है।
ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ, MQM ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਟੈਨਿਓਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਸਹੀ ਬਣ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ MQM ਦਾ ਮੇਅਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਆਈ ਜਾਏ ਔਰ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਚਾਹੇ PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ KP ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਸਸ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜਾਏ, ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂਜੀ ਐਸਐਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਜਰਕ ਪਾਈ, ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KPK ਨੂੰ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤਕਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। SIUT ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GIMS ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਬਣਿਆ, NICVD ਬਣਿਆ, ਕਈ ਇਦਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਵਿਸ਼ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਧ 'ਚ 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 80 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। 80 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 32 ਕੈਂਪਸਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਮਿਲੇ, ਹਜੇ 8 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ NFC ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਹਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿੰਧ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਫਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਈ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੈਲਾਬ, ਜਿਹਨੇ 70% ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਡੁਬੋਤਾ ਸੀ। 70% ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਮਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵਾਨੇ ਸਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम आलमी मुबसरीन ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਮੁਲਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ तमाम ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। क्या किसी होर ने, किसी होर लीडर ने इस तरह का किया कि वो आके शेयर करे? हरगिज नहीं, क्योंकि यह ब्रीफिंग देना भी बड़े दिल गुरदे का काम सी जिहड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। तो मैं समझना कि सूबे के अंदर अगर काम हो रहा होगा तो लोग जरूर उन्होंने अपना दस दें। साहब अगर सूबे काम हो रहा है, जिस तरह तुम अपनी हुकूमत से हुकूमत की जी कारकर्दगी बयान कर रहे हो, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਿਆ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ तमाम ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ
ਜਦ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਔਰ ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਮੀਰਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਰਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਤ ਤੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10:07 ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 10:12 ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 10:17 ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਏ ਜਿਨਾ ਦੀ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ 10:17 ਤੱਕ ਜਲ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ 2003 ਚ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਸੱਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ MQM ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਬਰਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਸਤਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟੀ ਬਰਾਜਮਾਨ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਜਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਬੰਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦਾਖੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਘਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ